গর্বিত, এটা আপনাদের হয়তো অনেকেই এর মধ্যে শুনেছেন বা জেনেছেন। তবে এখানে আমার বলতে দ্বিধা নেই যে মুশতাকের এককভাবে গৃহীত এই উদ্যোগটি অর্থের পরিমাপে ও ব্যাপ্তিতে নিঃসন্দেহে পরিবারের জন্য অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমরা তাই গর্বিত। এখানে আপনারা অনেকেই উপস্থিত আছেন যারা মুশতাককে দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন, তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। আপনারা দেখেছেন তাকে এক অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে সারা জীবনে সে যে সঞ্চয় করেছিল, সেই এখন এই 60 বয়সে এসে সেই সঞ্চয়ের একটি বিশাল অংশ এই ফিলান্থ্রপিক কাজে দান করে মুশতাক তার উদার চিত্তের উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করল। বৃত্তের মোহ ও পার্থিব লোভ লালসার ঊর্ধ্বে থেকে তার এই মহৎ অবদান সার্থকতা লাভ করুক, এটি হচ্ছে অনুজের জন্য আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। আমরা আশা করি এই বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে উপকৃত মেয়েরা তাদের মেধা, শ্রম ও মননশীলতা দিয়ে এদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনের মান উন্নয়নে occasion, and particularly in the presence of such luminaries, many of whom I have always looked up to, respected and admired, and all of you who are present in this room now, you know who you all are. As we've seen, the scholarship comes from a very generous gift given by Mushtaq Bhai and his family. I represent the private sector, being the head of the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, which has represented large industry in Bangladesh for 112 years. Believe me when I say that I was particularly touched that the scholarship is named after 2 women and will be used to give the opportunity of further education to more women. In the 112-year history of the Metropolitan Chamber, I'm only the 3rd woman president. And that, shows us where we still are to go. They're happy, they're well cared for. So obviously there have been improvements, and very much, schools like this school, institutions like ICDRB have played a phenomenal role in this development in Bangladesh. One of the reasons I mentioned that I represent the private sector here, we see a lot of funds from the private sector being given for charitable purposes. But where are they being given? They're being given mostly to apparently religious charities. There seems to be some conception in the minds of people that if we build mosques, we will go to heaven faster. I'll give you a story. I was in Istanbul airport with a major shareholder and director of a bank who very proudly told me, "Ami to 50টার বেশি মসজিদ আর মাদ্রাসা করেছি।" আমি খুব ভালো কাজ করেছেন, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি একটা স্কুল আর একটা হাসপাতাল করলে পারেন। He really got annoyed with me. আমার উপরে অনেক চটেই গেলেন ওইখানে। চটে আমাকে একদম ধমকে বলে উঠলেন, মানুষের স্পিরিচুয়াল হেলথ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমি আর কথা না বাড়িয়ে চেকিং টেকিং করে আমি আমার মতো চলে গেলাম। But there are a lot of funds available there, and somehow I think we need to work to get this idea into prominence and into currency, that education for our children, we all know the figure, 60% of our population is below the age of 25, 50% of the population is below this, that, and the other. We know all the figures, but one of the things from the private sector we do see is that education, and the quality of education, not just the quantity, is really, really important for their future, and we're still falling very short of that. I'll give you another example. About 15 years ago, just after my father passed away, the family decided that in our village areas we would give scholarships to
deserving, bright, but not very well off children. So we got together our local social leaders, union chairman, members, and we said, school, college, university, তে মাসে কত টাকা scholarship দিলে একটা কিছু লাভ হবে? Do you know the figure they came up with? 300 টাকা. I sort of looked at in complete disbelief and I said, 300 টাকা এটা একটা কোনো কথা হলো? আপনারা কি ঠাট্টা করছেন? একজনকে একটা বাচ্চাকে মাসে 300 টাকা দিব, তার কি হবে? But a few days after that, I read in the newspaper a story that a young woman somewhere in Khulna was not going to be able to sit her HSC exams কারণ 6 মাসের বেতন বকেয়া পড়ে গেছে এবং সেই টাকাটা সে দিতে পারছে না. Do you know what that amount was? 6 মাসের বেতন 180 টাকা total. So we sometimes also don't think, when we want to do something, we think যে না এত কম দিয়ে তো করতে পারবো না, কিছু করতে হলে তো অনেক কিছু দিতে হবে. And I've found with my own experience that that is not true. Any little bit helps. Helping one person will end up helping a family, and it will then help, it will end up helping the small community. So in the private sector, we are trying to come up with this message, and all of you here, they're all some of the most respected persons in Bangladesh. Please help us to spread this message that our spiritual well-being is important, but our children's future, perhaps we need to think more about that than our future beyond the grave. Thank you very much, and once again, many, many congratulations to Mushtaq Bhai and his family. প্রথম রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা শুনে কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম। রবি ঠাকুর নিজে বলছেন হারিয়ে যাব নাই মানা। আজি এ প্রভাতী রবির কর কেমনে পশিল প্রহার্প, কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান। ঠিকই কবিতার কল্পনায় শত বছর পূর্বে যে কল্পনার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ কিন্তু আমরা সেই কল্পনার স্বপ্ন বাস্তবে আমরা স্বপ্ন দেখছি যে এই দেশ আমরা গুহার আধার থেকে বেরিয়ে এসে প্রভাত পাখির গানে সমস্ত পৃথিবীকে মুখরিত করেছে। আজকে আমরা আর সেই দেশ নয়, রবীন্দ্রনাথের কল্পনার সেই গুহার অন্ধকারে নয়। আজকে আমরা তারই অনুপ্রেরণায় আমাদের সন্তানরা গর্ব করে বলে, আমি ঢালিব করুণা ধারা, আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পাড়া। কে সেলাইয়া ফুল কুড়াইয়া রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া রবির কিরণে হাসি চড়াইয়া দিবরে পরাণ। বুদুর হইতে বুদুরে লুটিব, শখর হইতে শিকরে ছুটিব, হেসে কল কল গেয়ে কল কল তালে তালে দিব তালি। এই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা এই দেশে সেই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত তারা আলোড়িত করে চলেছে। আজকে যে অনুষ্ঠান, আমি আবার ষোড়শী, ওর বয়স 16 বছর। সে মেয়ের গভীর রাত্রে ঘুমিয়ে গেছিলাম, খালা ডাক দিয়ে উঠলো, এই সামনে উঠ তোর বিয়ে। মেয়েটি চোখ টোক ইয়ে করে উঠলো। ঠিক আমারও, আমি এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ডাক দিয়ে বলছে আমার নাকি ইলেকশন করতে হবে। তো চলে গেলাম সেই ইলেকশন। সেই ইলেকশনের এই ঝঞ্ঝার দিকে যখন এই দাওয়াত পেলাম, তখন অন্তরের দাওয়াত আমি আর ছেড়তে পারি নাই, প্লেন ধরে চলে এসেছি। মানুষের পাশে বহুদিন ধরে আছেন। সেই অসুস্থ মানুষটি বসেছেন, স্যার ফজলে হাসান আবেদ, হি ইজ এ সিক পারসন। কারণ তার অসুখের কি অসুখ জানেন? পরের দুঃখে দুঃখে হওয়া, পরের জন্য কাজ করা, পরের জন্য মন্ত্র করা। এই যে অসুখ, এই যে তার ডিজিজ, এটা সংক্রামক, এটা সংক্রামক ব্যাধি। তিনি এই সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বহুদিন তার সান্নিধ্যে থেকে সংক্রামিত হয়েছেন এই মুশতাক চৌধুরী। আমি চাই, এবং আরো বহু মানুষ আমি সংক্রামিত হয়েছেন আমি জানি, আরো সংক্রামিত হবেন স্যার ফজলে হোসেন আবেদের এই সংক্রামক রোগের দেশে, সেটাই আমি কামনা করব।
আজকে আমরা পত্রপত্রিকায় পড়তাম আর কি যে ওই হার্ভার্ডের এন্ডাউমেন্ট ফান্ডসে $35 মিলিয়ন, এমটিটির নাকি এমআইটির নাকি $30 বিলিয়নস অফ ডলার, কিন্তু আমাদের সেরকম না হলেও সূত্রপাত তো হয়েছে। যে সূত্রপাত করেছে আমাদেরও এন্ডাউমেন্ট ফান্ড এরকম ভাবে লক্ষ লক্ষ ডলার হবে, এইটা সেদিন আর বেশি দূর নয়। একদিন ছিল, সেটা আমরা পারতাম, আর্থিকভাবে আমরা সচ্ছল ছিলাম না এবং আমরা অন্তরের দিক দিয়েও খুব দরিদ্র ছিলাম। অন্তর শুধু যে আর্থিকভাবে যে না, অন্তরের দিক দিয়ে দরিদ্র, দারিদ্র্যে আমরা নিষ্পীড়িত, আমাদের অন্তর, সেই অন্তর অপসারিত হচ্ছে। এখন বহু মানুষ এরকমভাবে ফিলান্থ্রপিতে এগিয়ে আসবেন, তাদের আমরা অনুকরণ করে যাব। আর একটা বিশেষ ব্যাপার হলো, তিনি মা এবং শাশুড়িকে স্মরণ করেছেন। আমি অতদিন জানতাম শুধু আমরা মাকে স্মরণ করতাম, শাশুড়ি নামে আরেকজন মায়ের মতো যে স্বপ্ন দেখতো, সন্তান মেয়ে হওয়ার পরে থাকি মায়ের মতো শাশুড়িও স্বপ্ন দেখেছে একটি সুন্দর, ভালো, সৎ একটি জামাইয়ের জন্য। তাকে আমরা আর মনে করতে পারি না। তিনি আমাকে মনে করাই দিলেন যে না, মায়েকে মনে করার জন্য তার চেয়ে ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট অ্যানাদার লেডি ইজ ওয়েটিং, সে বসা। সুতরাং সেটাও শিক্ষণ এখান থেকে আমরা অনেক শিক্ষণীয় জিনিস। যাই হোক, আজকে আমি আশা করব যে আমরা অনুপ্রাণিত হব মোস্তাক চৌধুরীর এই মহৎ দেশে। এবং ওটা বলেছেন, একটা দুর্ভাগ্য হতভাগ্য মানুষ হলো সে সমস্ত সম্পত্তি রেখে মারা যায়। তার সব কিছু অগাধ সম্পদ তার আছে, কিন্তু সব সম্পত্তি সে কিছু নিয়ে যেতে পারে না, সে কবরের মধ্যে চলে যায়। তার মতো একটা হতভাগা, সত্যি হতভাগা আর পৃথিবীতে নাই। সুতরাং সেটাও আমাদের, যদি আমরা মনে প্রাণে বহু জিনিস আমরা বুঝি কিন্তু করতে পারি না, অভ্যাস নাই, আমরা চর্চা করি না। সেই জন্য এই আমেরিকায় আমাদের বহু সন্তানরা, লক্ষ লক্ষ আমাদের বর্তমান প্রজন্মের ছেলেরা আমেরিকায় লেখাপড়া করে। আমি আশা করব তারা আমেরিকানদের মতো ফিলান্থ্রপিস্ট হতে পারে, অন্তত তারা তাদের মতো ফিলান্থ্রপিস্ট পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তারা যত দুর্গুণগুলোর মধ্যেও দি আমেরিকানস আর দি বাই লার্জ দি আর দি গ্রেটেস্ট ফিলান্থ্রপিস্ট। তাদের কাছে আমাদের শিক্ষণীয় আছে। আমরা বাংলাদেশে এই সমাজে আমাদের বিশেষ করে শিক্ষার দিকে আমরা যদি এখানে আমরা যারা বসে আছি, প্রত্যেকের গ্রামের একটা বাড়ি আছে, সবই সেই গ্রামের বাড়ির সেই একটা প্রাইমারি স্কুল, অনেকে সেই প্রাইমারি স্কুল থেকে পড়েছি। সেই প্রাইমারি স্কুল এখন অভিভাবক শূন্য, কেউ দেখবার জন্য নেই। সরকারি মাল দলিয়ামের ডাল যেমন আছে, কেউ আর দেখে না। একটু আর্থিকভাবে সচ্ছল যারা গ্রাম ছেড়ে চলে আসছেন শহরে, গ্রামের স্কুলগুলো একবারে হচ্ছেন, সেইটা স্যার ফজলে হোসেন আবেদের দৃষ্টির মধ্যে আছে, সেই জন্য উনি করছেন। আমরা তার সঙ্গে তার সেই অসুখের মধ্যে যদি আমরা কিছু সংক্রমিত হইয়া সেটাই কাজ করি, তাহলে দেশের অনেক 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 উপকার হবে। আমি আশা করব আমাদের যারা বিত্তবান, শুধু বিত্তবান নয়, একেবারে বিত্তহীন লেখাপড়া একজন মানুষ, তার গ্রামের স্কুলের যদি খবর রাখেন টেলিফোনের মাধ্যমে, মোবাইলের মাধ্যমে, সেই স্কুলটা অনেক ভালো চলতে পারে। যাই হোক, আমি আশা করব যে কোনো উদ্যোগ যেন ব্যক্তিকে, সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। আমরা সেই লক্ষ্যে, এই অনুষ্ঠান সেই লক্ষ্যে যদি কিছুটা সার্থক হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এটা সার্থক হবে। আমি পরিশেষে আপনাদের সকলের জন্য কামনা করে যাব পরম করুণাময়ের অপার রহমত, সৃষ্টিকর্তার অপার করুণা। ইন্না রাব্বিল গফুর রহিম, ইন্না রাব্বিল গফুর রহিম। ধন্যবাদ স্যার, আপনি নির্বাচনে অনেক ব্যস্ত, তাও এই অনুষ্ঠানে সিলেট থেকে এসেছেন যোগ দেওয়ার জন্য, সেই জন্য বিশেষভাবে আমার কৃতজ্ঞ। আমাদের নেক্সট বক্তা ছিলেন আমাদের বিশেষ অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী, কিন্তু আনফরচুনেটলি উনি নেপাল থেকে ল্যান্ড করেছেন একটু আগে। তো আমরা আশা করছি ওনার থেকে কিছু কথা আমরা একটু পরে শুনবো। তা আমরা এখন অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এবার ব্র্যাক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফাজলে হাসান আবেদকে তার প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখার জন্য সুনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, Sir Fazle Hassan Abed. Thank you, Imita.